चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहाँ से सियारे बन के गए आसमां के लिए। बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ कौम की खातर शहादतां दे गए सी। चमकौर की असावी जंग कल दे दिन होनी है। अज दे दिन आनंदपुर साहिब का किला छड्डण तो बाद परिवार विछोड़ा होया सी। अज दी रात वो रात है जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पूरा परिवार है वो सरसा नदी के किनारे विछड़ गया सी। ऐसा विछड़िया सी मुड़ के कदे नहीं मिलिया सी। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। पंजाब की सियासत दे विच भुचाल आ गया। एक भुचाल बिक्रम मजीठिया खिलाफ परचे दा है ते दूसरा भुचाल चन्नी सरकार ते दिन दिहाड़े पए बीजेपी दे डाके दा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले दे विच की कुछ अपडेट है। पंजाब भारत दुनिया भर दीयां सारियां खबरां तुहानूं अज दीयां दसांगे। पहला तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों नूं सबक सिखाउण दे लई मौत की सज़ा की मंग कीती है। तुसीं किन्ने क सहमत हो इस मंग दे नाल? तां साडे 96% दर्शकों ने सहमति जताई है, सिर्फ 4% ने असहमति जताई है। आज की लोक राय है अकाली लीडर ते साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नशा तस्करी मामले च अपराधिक परचा दर्ज किया गया है। अकाली दल ने इसनूं सियासी बदलाखोरी दस्सिया। की तुहानूं लगदा है कि हुण नशियां दे सौदागर फड़े जाणगे जां फिर इह सचमुच सियासी बदलाखोरी है? जे तुहानूं लगदा है कि नशियां दे सौदागरां तक पहुंचा जा सकता है मजीठिया की गिरफ्तारी दे नाल तां यस जां हाँ लिखियो। जे तुहानूं लगदा है कि सियासी बदलाखोरी है नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते पहलां गल पंजाब दी करांगे। बुलेटिन दे विच सब तो वड्डी ते अहम खबर नशा तस्करी मामले दे नाल जुड़ी हुई है। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर ते साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब दे बिक्रम सिंह मजीठिया उन्हां दे खिलाफ पंजाब सरकार ने अपराधिक केस दर्ज किया है। अकाली लीडर के खिलाफ साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली की फेस 4 स्थित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थाने दे विच केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। FIR की कॉपी भी सामने आ गई है जिस दे विच दस्सिया गया है कि 20 दसंबर नूं दोपहरे 1 बजे मजीठिया के खिलाफ परचा दर्ज होया है। NDPS की धारा 25 27A ते 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला गंभीर है, हो सकता है मजीठिया नूं गिरफ्तार किया जाए। हालांकि FIR की कॉपी पढ़न तो बाद ये महसूस होंदा है कि मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करके बहुत वड्डी तोप नहीं चलाई गई है, सिर्फ सवाल ने जिहड़े वो चुके गए ने। नशियां दे मामले नूं लैके काफ़ी समय तो मजीठिया ते लगातार कथित दोष लगते आ रहे हैं। नशा तस्करी मामले दे विच जेल च सज़ा भुगत रहे पंजाब पुलिस के बर्खास्त DSP अते कौमांतरी भलवान जगदीश भोला ने केस की सुनवाई दौरान कई सियासी लीडरां दे नावां दा जिक्र कीता सी ते नशियां खिलाफ बनी सिट दे एक सीनियर मैंबर ने भी अपनी रिपोर्ट दे विच सियासी लीडर दे नां दा वेरवा दर्ज कीता सी जिसदा नाम बिक्रम सिंह मजीठिया ही सी। बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम खास तौर पर जगदीश भोला दे वल्लों लए जाण तो बाद उजागर होया सी। ते वीडियो उदों दा है जदों जगदीश भोला ने 2013 दे विच बिक्रम मजीठिया दे नाम दा खुलासा कीता सी, जिस तो बाद पंजाब दी सियासत दे विच भुचाल आ गया सी। 40 दिन सी स्टाफ दे विच रहे जदों मजीठिया साहब दा नाम आ जांदा सी उस तो बाद बंद हो जांदा सी। बिक्रम मजीठिया नहीं लै रहे हैं तो मैं सही नाम लै रहा ना उत्थे CI स्टाफ दे विच आउंदा सी ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। हाल ही पंजाब के कार्यकारी DGP इकबालप्रीत सिंह सहोता नूं लांबे करके सीनियर IPS अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं कार्यकारी DGP नियुक्त कर दिता गया है। नियुक्ति तो बाद चन्नी सरकार की नशियां के मामले में सियासी लीडरां के खिलाफ हुण तक की सब तो वड्डी कार्रवाई कही जा सकती है। इस मामले दे विच सिट का गठन भी कर दिता गया है। सिट दे विच 3 मैंबर शामिल किए गए हैं। इन्हां दे विच AIG बलराज सिंह, DSP राजेश कुमार ते DSP कुलवंत सिंह शामिल ने।
ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ STF ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ FIR ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ 5.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ED ਤੇ STF ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥੋਰਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ BOI ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ DGP ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ BOI ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 DGP ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ DGP ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7-7 ਘੰਟੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਕੱਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, 20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਬੋਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਟੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਛੱਥੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਟੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਆਪੇ ਪੀਲ, ਆਪੇ ਵਕੀਲ, ਆਪੇ ਜੱਜ, ਆਪੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਪਾਟੋ ਧੜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆਪ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਪੜਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश की जा रही है कांग्रेस की सरकार दे वल्लों। चन्नी सरकार एक फिक्स्ड मैच के तहत इलेक्शंस को करीब आते देख एक बहुत ही कमज़ोर केस, एक कमज़ोर FIR करके शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करेगी। हमने ये बात 8 दिसंबर 2021 को आपको बताई थी और ये भी बताया था कि सुखबीर सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी इन दोनों के बीच देर रात एक फार्म हाउस पे मीटिंग हुई और रात के अंधेरे में ये फैसला लिया गया कि एक फिक्स्ड मैच के चलते विक्रम मजीठिया को एक बहुत ही कमज़ोर केस में डालकर गिरफ्तार किया जाएगा ताकि अगले ही दिन उनकी इस मसले में बेल हो जाए। इसी तरह पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने तो बड़ा ही हैरानीजनक बयान दिता है। कहते बिना गवाही ते सबूत तो केस दर्ज करना गलत है। कहते मजीठिया ते गलत परचा होया, एवें किसी नूं फड़ के तुसीं अंदर देई जावोगे। ड्रग मामले ते आधारित केस के हर पहलू नूं कहंदे मैं डूंघाई दे नाल जाणदा हां। बिना किसी गवाही ते बिना किसी सबूत तो केस दर्ज करना सरासर गलत है। यह सिर्फ सियासी हितां तो प्रेरित है। ते पटियाला दे राजपुरा दे विच कैप्टन अपनी पार्टी दे वल्लों रैली करन पहुंचे हुए सी। सो बड़ी हैरानी दी गल है जिहड़े कैप्टन बाहां चक चक के कहंदे हुंदे सी कि मजीठिया नूं मैं अंदर करूंगा ते ओह हुण इन्ना सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे ने। इहदे पिछे किन्नी क वड्डी सियासत हो सकदी है कि किसे वाया जिहड़ा हैगा मजीठिया नूं बचाउण दी कोशिश कीती जा रही है दिल्ली दरबार तो कैप्टन दे वल्लों। यह भी एक सवाल है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने साबका मंत्री विक्रम मजीठिया खिलाफ जिहड़ा केस दर्ज होया उस ते अपनी प्रतिक्रिया दिंदे कहा कि बकरे दी मां कदों तक खैर मनाओ, एक दिन तां बली चढ़ना ही पैना। नशियां ने पंजाब दी जवानी बर्बाद कर दित्ती है। ड्रग केस विच मजीठिया ते आखिरकार परचा दर्ज हो गया। हुण दुੱਧ दा दुੱਧ ते पानी दा पानी होना चाहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। 49 ਪੇਜਾਂ ਦੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ? ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਜੜ ਹੈ? ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਛਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ
ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਕੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟੋਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ AIG ਅਸੀਸ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੇਲਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DGP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ 48 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਰਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ UT ਨਰਸਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CEO ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ CEO ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਕਮ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। CBI ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵਾਸੀ ਕੋਟ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ ਉਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਵਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 3 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ 20 ਚੈਨਲ ਤੇ 2 ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ 2 ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਰਾਇਣਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀਦ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 73.2% ਕੇਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। NBC ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।